टिकी चढ़ेईर बापा मरीजा पूर्वर टिकी की गोटाए भल घरे बाहा करे दे थाए। टिकी भल घरे बाहा हो जाए थाए बोली टिकीर साबत माँ आउ भौणी जमा सही पारु न थांते। टिकी जाहाकू बाहा हेची से पिलाटी भारी भलो भारी भद्र मोर एमितिका गोटे जोई तो पाई दरकार थिला हेले तो बापा सब सत्यानाश करी देला से पोड़ा मुही टिकी की भलो घर देखि बाहा करई देला। मोर केते आशा थिला केते स्वप्न थिला सेई घरे तते बाहा करई थांती। सेपटरे टिकी चढ़ेईर देह बहुत खराब हो जाए। टिकीर साबत माँ और भौणी सिना ताकू भल पाउ न थांती हेले टिकी चढ़ेई बहुत सरल हृदयर थाए। सुना तुमे जाओ मो सान भौणी के डाकी आनिबो मो देह तो भलो नाही से टिके घर काम करी दबो। असुविधा बेଳରେ केवल परिवार ही साहाय्य करे तमे जाओ ताकू मो देह खराब अछि बोली कहिबो। मु तो बसारे जमा हेले उठी पारुनी घर काम मो द्वारा हबनी मु भल हे गले ताकू नै घरे छाड़ी देबो। सेठू टुना टिकीर भौणी के डाकिबाकू जाए आउ से जाई सेमानकू सब कथा जणाए। हाँ हाँ से निश्चय जीव बड़ भौणी की सान भौणी ही साहाय्य करिबो ना तमे एठी खाउ थाओ आमे टिके भीतर घर आसुछु। एमिति कही मिकीर माँ मिकी की सब कथा शिखेई दिए। देखे आमको तो गोटे बड़ सुजोग मिली गला टुना को हाटेबा पाई तू जेमिति हेले सब चेष्टा करी नबु से टिकी की घर विदा करी तू से घरे बहु हेई रहिबु। हाँ माँ मु परा तो झियो तू जमा टेंशन नेहिनी टिकी केमिति से घर बाहरी बसे दायित्व मोर। सुन सुन तू जोइबो को धन संपत्ति लोभ देखैबु हेला जे जेते भलो हेई थाउ ना काहेकि संपत्ति लोभरे समस्ते आसी जांती तू टिके सजबाज हेई गले टुना निश्चय पटी जीव नै जा ए दामी गहना सब पिंधि देई जा। सेठू मिकी ता जीजू सह तांक घर को जाए कि सेठी बहुत असुस्थ हो पड़ी थाए हेले मिकीर से प्रति ध्यान न थाए से केवल टुना को बाहा हबा को भाबु थाए। मिकी तमे टिके रोसेई करी दबो टिकीर देह जमा हेले भी भलो नाही। हाँ हाँ जीजू मु तो रोसेई करबा को आसीची ना मु करी देबी। देख मु एबे टिके नदी कूल आड़े बुलिबा को जाउछि तापरे टुना नदी कूल को चली जाए तापरे मिकी तार असल रूप आरंभ करे। तू मते भारी गेले के ऑर्डर कोन दोछि किलो आम घरे थिला बेले तू सब रोसेई बास करू तू कोन जानी नो तू कोन मन निज बहुणी हेछु जे तो देह खराब बोली मो रोसेई बास करबी जा निजे रोसेई कर मु मोर जाउछि नदी आड़े जीजू को सहित टिके बुला बुली करबी। एमिति कही मिकी भी नदी आड़े चली जाए। सेठू मिकी भी जाई टुना सह नदी कूल रे बसी पड़े। सत्य कहिले जीजू मु सुंदर नाम भौणी टिकी सुंदर। तमे तो अधिक सुंदर हेले घरे तमे रोसेई न करी एठिकी कोन पाई आसिलो। मु परिवा काटी देगी सब आसे जीजू कहिला से तार रोसेई करि दबो बोली से रोसेई फसेई कथा छाड़ देखिलो मो हारटा सुंदर हेछि ना नाही तमे जदी दीदी की न बाही मते बाहा हे थांतो ताहले एमितिया दामी दामी सब उपहार पाई थांतो सुना मुद्दी सुना चेन सुना ब्रेसलेट सब तमको दिया जाय थांता। तम घरे एते धन संपत्ति अछि हेले टिकी की बाहाघर बेले तमे किछि देई नथिलो। आमे काई दबुनी मो बापा तो चली गले से ही किछि देलेनी से मो साबत भौणी बोली ताको जोत करे किछि दिया हेनी तमे जदी मते बाहा हे थांतो तमको बुलेट गाड़ी भी दिया जाय थांता। आउ मो मां 10 लाख टंका नगद भी रखिछि जिए मते बाहा हबो ताको ए सब मिलिबो। आउ हमर तो बाटी जमी मते जे बाहा हबो मो मां ताको भलो जमी बाड़ी के दबो हेले एबे भी सुजोग अछि तमे मते बाहा हे जा मु एई सब जिनिस पत्र आनिबी घर पूरा सजई देबी टंका सुनारे तम व्यवसाय भी बढ़ई देबी।
ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା କଥା ଶୁଣି ଟୁନା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼େ। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋର ବି ଗରିବ ହେଇକି ରହିବାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଟିକି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାକୁ ଦାମୀ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଦେଇ ମୋର ସବୁ ପଇସା ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେପଟରେ ଟିକି ରୋଷେଇ କରି ଶୋଇଥାଏ। କି ଆଉ ଟୁନା ଆସି ସାଥିରେ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଟିକିକି ଡାକନ୍ତିନି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ଟିକି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯାଏ। ପରଦିନ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳିଆ ହରକତ ଦେଖି ଟିକି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏକଥା ଶୁଣି ଟୁନା ଖୁସି ହେବେ, ହେଲେ ସେ ତ ମୋ ସହ କଥା ହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମତେ ଜମା ହେଲେ ଠିକ ଲାଗୁନି। ମିକିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ମତେ ପଠେଇ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ମିକି, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତୁ ଆଉ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ରହିବୁ? ତୁ ଘରକୁ ପଳା। ଜିଜୁ, କହିଦିଅ, ସବୁ ସତ କଥା ଟିକିକି କହିଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବି ନା ସେ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବ, ସେ କଥା ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଟିକି, ମୁଁ ମିକିକି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ। କଣ ହେଲା? ତମେ ମିକି ପାଇଁ ମତେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦଉଛ? କି ଟୁନାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ହେଲେ ଟୁନା ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ତୁ ମୋ ସାବତ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ତତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନ ଦେଖେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ କଥା ହେବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ, ସେସବୁ କଥା ଆମ ଆଗରେ କହିବୁନୁ କହିଦଉଛି। ତୋ ଠିକା ନବାକୁ ଆମେ ଏଠି ବସିନୁ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଘର ମୋର। ତୁ ଯା ଏଠୁ। ତତେ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନ ଦେଖେ। ସେଇଠୁ ଟିକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେ ବହୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକିକି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମିନୁ ମାଉସୀ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସିକି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଟିକିକି ତା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ। ସେପଟରେ ମିକି ଆଉ ଟୁନା ବାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମିକି ବି ବହୁତ ସାରା ଯୌତୁକ ଆଣିଥାଏ। ମିକି ସବୁଆଡେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହଉଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଚୋର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ୟାରି ପାଖରେ ବହୁ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ଏଟା ଘରୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିଦେଲି, ମୁଁ ରାତାରାତି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବି। ହେଲେ ମିକିର ତ ବଦଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଦେଖେଇ ହବାର। ସେ ଯାଇ ଉପର ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସୁନା ଗହଣା ଦେଖେଇ ହଉଥାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ବି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଟୁନା ଆଉ ମିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଝରକା ପଟୁ ସେ ଚୋରଟା ପଶି ଆସେ। ଓହୋ, ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାହେଲେ ଯାଅ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉପରେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ଏମିତି କହି ଚୋରଟି ଟୁନାକୁ ମାରିଦିଏ। ଭୟରେ ସେଠୁ ମିକି ବାହାରି ଆସେ। ଚୋର ଭାବେ ମିକି ବି ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଘରଟାକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଚୋର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମିକି ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ବେସାହାରା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ କାହା ସହିତ ରହିବି? ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଳିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏତେ ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଲ? ମୋ ଘର ସଂସାର କେମିତି ଉଜାଡି ଦେଲ? ଏମିତି ଟୁନାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ମିକି ବେସାହାରା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କାହାର? ଟୁନା, ମିକି ନା ଟିକିର? ଚରଣେ ସଞ୍ଚିଲେ ହୁଏ, ଚରଣେ ସଞ୍ଚିଲେ ହୁଏ, ଶହେ ଭରଣ ଲୋ ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ଗୀତ ଶୁଣି ଗୌରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଶାଶୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁ ଟିକି, ମୁଁ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ଲାଗୁଛି। ତତେ ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟା ଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ପରଠୁ ତୁ ହିଁ ଘରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବୁ। କେବଳ ଘରେ ଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ତୁ ଏ ବ୍ରତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।
ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଶାଶୁ ତାକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମରିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ବ୍ରତ ବିଧି ବି ଜଣେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ଯାଆ ଗୋରିକାଉ ଥାଏ, ହେଲେ ତାର ଶାଶୁ ଗୋରିକାଉକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ଗୋରିକାଉ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଲଗା ରହିଥିବାରୁ ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ବ୍ରତ ଦିଏନି ଏବଂ ସାନ ବୋହୂ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବ୍ରତ ଦିଏ। ଦେଖୁଛ ତ ତମ ମାର କେତେ ସାହସ। ମୁଁ ବଡ ବୋହୂ ଥାଉ ସେ ସାନ ବୋହୂ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ସେ ବ୍ରତଟା ମାଗିକି ଆଣ, ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ଆମେ କଣ ଗରିବ ହେଇ ରହିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବ୍ରତ ମଗାମଗି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତୁ ତ କାହିଁକି ଏବେ କୌଣସି ଓଷା କରୁନା, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଭକ୍ତି ବାହାରୁଛି? ତମେ ନ ଆଣ, ହେଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। କେବେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ସାନ ବୋହୂକୁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଏଇଟା ମୋ ଇଜ୍ଜତର କଥା। ରାତି ହେଇଗଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋରିକାଉକୁ ଜମାରୁ ନିଦ ନଥାଏ। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟା ଶୋଇଲାଣି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ରତଟା ଚୋରି କରି ଆଣିବି। ନହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସବୁ ଫଳ ସିଏ ପାଇବ। ତାପରେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରୁ ବ୍ରତଟା ଚୋରି କରି ଆଣେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସକାଳୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ଦେଖେ ତ ତାର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ସେଠି ନଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମା ମତେ ଯୋଉ ବ୍ରତଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ହଜି ଯାଇଛି? ଏବେ ତ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ତ ହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି। ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ଯତ୍ନରେ ଠାକୁର ଘରେ ବ୍ରତଟି ରଖିଥିଲି। ଏବେ କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ପାରା ପାଖକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଏ। ଠାକୁମା, ସୁଦଶା ବ୍ରତଟା ଭୁଲରେ ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଠିକରେ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ମୋ ଶାଶୁ ମା ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଏ ବ୍ରତ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଘରର ସାନ ବୋହୂ, ହେଲେ ଗୋରି ଦେଇ ଅଲଗା ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ରତଟା ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଟିକି, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହଜିବା ଜମା ବି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତଥାପି ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡୁଛି। ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ରତଟିକୁ କରିବୁ। ତୁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି ହଜେଇ ନେଉ ନା। ଦେଖିବୁ ମା ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ବିନା ବ୍ରତରେ କେମିତି କଣ କରିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ପୂଜାର ବିଧି ଠିକ କରିବୁ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଦେଖିବୁ ତୋର ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେପଟରେ ଗୋରିକାଉକୁ ତ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ସେ ସିନା ହିଂସା କରି ବ୍ରତଟିକୁ ଧରି ଆସିଥାଏ, ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି କରିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟା କଣ କରିବ, ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି କରିଦେବି ଆଉ। ପରଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଘର ଧୋଇ ଧାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଝୋଟି ଚିତା ଆଙ୍କି ଦିଏ। ଆଉ ଗୋରି ଝରକା ପଟେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଚିତା ଯାହା ଯାହା ଆଙ୍କିଥାଏ, ସିଏ ଆସିକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ଦ୍ୱାରେ ସେଇଭଳିଆ ଚିତା ଆଙ୍କେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳେ। ଗୋରିକାଉ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣେ। ଓହୋ, ଆଉ ପାରିବିନି। ଗୋଡ ହାତ ଭାରି ଜୋରେ ବଥା ହେଲାଣି। ଏ ଘର ପୋଛା, ଚିତା ଲଗା କେତେ କଷ୍ଟ ଲୋ ମା। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡେ। ଗୋରିକାଉର ତ ଅଧିକ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯାହା ବି ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ଶିଖିଥାଏ ସେ ସବୁ ବିଧିରେ କରେ। ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୂଜା ବହି ବୋଲେ। ଚରଣେ ସଞ୍ଚିଲେ ହୁଏ, ଚରଣେ ସଞ୍ଚିଲେ ହୁଏ, ଶହେ ଭରଣ ଲୋ ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ଗୀତ ଶୁଣି ଗୋରିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା କଣ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିଲାଣି? ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି କରିନି। ତାପରେ ଗୋରିକାଇ ଯାଇ ତା ଠାକୁର ଘରେ ଦେଖେ ତ ସେ ସବୁ ପିଠା ପିଠା ଭୋଗ କରି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୋଲୁଥିବା ବହି ଗୀତକୁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ଆଣେ।
বন্দই পরমা লক্ষ্মী জগত তারিণী সমুদ্র মন্থন তুই জাত হে রূপাণী। মা লକ୍ଷ୍ମী মତେ କ୍ଷମା କରିବ, ପିଠା କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଟାଇମ ହେଲାନି, ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଲି। ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ବହି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡୁ କଣ ଗୀତ ବୋଲିବି? ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବଜେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆଣିଥାଏ ସେଇ ବହି ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ବନ୍ଦଇ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତୁଇ ଜାତ ହେ ରୂପାଣୀ। ମା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଦେଲାନି। ଟିକି ଚଢେଇଠୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବ୍ରତ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ମୋ କଷ୍ଟର ତ ପୁଣି କିଛି ଫଳ ଅଛି କି ନା, ମତେ ଟିକେ ଅଧିକା କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦବ। ଏମିତି କହି ଗୋରିକାଉ ବ୍ରତଟା ଆଣି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ରତଟି ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହି ବୋଲି ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରତଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇକି 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ବ୍ରତ ପାଇଲା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେପଟରେ ଗୋରିକାଉ ଘର ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ବ୍ରତ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଠାକୁମା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଝରକା ବାଟେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଡେଣାରେ ବ୍ରତଟି ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଡେଣାରେ ବ୍ରତଟିକୁ ବାନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କଣ ହେଲା? ଏ ପୋଡା ମୁଢି ପାଖକୁ ବ୍ରତଟା କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲି, ମା ମୋ ସହିତ ଏଇଆ କଲେ। ମୋର ତ କେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ, ହେଲେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମତେ ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋରିକାଉ ନିଜର ଦୋଷ ଭୁଲ ନ ବୁଝିପାରି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ପିଲା ବାହାରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ହେଲେ ରାନୁର ସ୍ୱାମୀ କି ଶାଶୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଝିଅ ଚଢ଼େଇ ବାହାରୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ପୁଅ ଅଛି କି ଝିଅ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାଶୁମା, ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୋର ଝିଅ ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତର କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ପୁଅ ହେଲେ ବି ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହବ। ତତେ ଯେତିକି କୁହାଲା ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁ ଗଲେ ଯା, ନହେଲେ ହେଲେ ତୋର ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ରାନୁର ଶାଶୁ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଣ୍ଡା 2ଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ 2ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବୁଲବୁଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯଦି କୋଉଥିରୁ ବି ଝିଅ ଚଢ଼େଇ ବାହାରିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରାନୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ଅଣ୍ଡା 2ଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟାରୁ ଝିଅ ଚଢ଼େଇ ହବ, ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ହବ। ତାପରେ ରାନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଧରି ପକାଏ। ବୁଲବୁଲ ଦିଦି, ମୋର ଯଦି ଝିଅ ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀ କରେଇବି। ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ରାନୁ ସେ ଅଣ୍ଡା 2ଟାକୁ ଧରିଥିବାରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ କିଛି ହେଲେ ବି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଝିଅ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାରେ ଥାଏ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଦେଖେ, ମୁଁ ଏଇ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଭରି ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେବା। ତା ପରଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଝିଅ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଦିଏ। ଏଇଟା କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଆଉ ତୁମେ ଝିଅ ଅଣ୍ଡାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛ?
ଏଇଟା ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ତ ଝିଅ ଏବେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଅଧାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବ ନାହିଁ। ନା ନା, ଯଦି ନବୁ ତୋ ଝିଅ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇଯା। ପୁଅଟା ମୋର, ବୁଝିଲୁ? ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ନାତିକୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ଦେବି? ଚୁପଚାପ ମୋ ନାତିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଏଠି ତୋ ଝିଅକୁ ଧରି ଚାଲିଯା। କାଳୁକାଉ ଆଉ ତାର ମା ପୁଅ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଇଠି ବସି କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ରାନୁ ସବୁ କଥା ଚିଲକୁ କହେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଖୋଜୁଥିଲି। ଯଦି ତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଚାଲ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ଘରେ ଯାଇ ସବୁ କାମଧାମ କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବାହାରେ। ଆଉ ସେପଟର ବି ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହାରେ। ତାକୁ ଦେଖିକି କାଳୁକାଉ ଆଉ ତା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ନାତି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇନେ ଗାଁ ସାରା ଯାଇ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଜଗୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ତା ବାପା କି ଜେଜେମା କଥା ମାନୁନଥାଏ। ସବୁବେଳେ କେବଳ ଘରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥାଏ। ତତେ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମୋ ନାତି ବଡ ଅଫିସର ହବ, ଗାଡି ଘୋଡାରେ ମୁଁ ବୁଲିବି। ହେଲେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ସୁନା ଗହଣା ବି ସବୁ ବିକି ସାରିଲିଣି। ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଦ ପିଇ ଦଉଛୁ ନା? ଏ ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ତତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଘର ରଖିପାରିବିନି। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ଘରେ ତ କାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଦଉନୁ। କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ଆମ କଥା ତ ତୁ ଟିକେ ବୁଝୁନୁ। ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଘରଟା ତ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଯୋଉ ଦିଟା ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛ, ତମମାନେ ଯଦି ବାହାରି ଯିବ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇକି ଚଳିବି। ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି? ତାପରେ ଜଗୁ କାଳୁ ଆଉ ତା ମାକୁ ମାରି ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ମିକି ଯାଉଥାଏ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବେରା ହେଇ ଏଠି ପଡିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ମତେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ମିକି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଏ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ଉଡି ପାରିବନି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଅ। ତୁ କିଏ ଝିଅ? ଭଗବାନ ତତେ କୋଟି ପରମାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଘରୁ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲା। ତୁ ଆମର ସେବା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ଧର୍ମ। ତୁ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ତୋ ବାପା ମା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ ଝିଅ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନି, ହେଲେ ମୋ ମା ଅଛି। ତାପରେ ମିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବୁନି। ତୋ ମା ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଡାକ୍ତରାଣୀ କରିଛି, ଆମେ କାହିଁ ତ ଅନାଧ୍ୱଂସ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତୋ ଘରେ ରହିବୁନି କି ତୋ ଉପରେ ବୋଝ ହବୁନି। ତତେ ଆମେ ତ ହଇରାଣ କରିଥିଲୁ। ଝିଅ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତ ବାପା ହେଇ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଟିକି, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ଆମେ ଆମର ଯାଉଛୁ, କୋଉଠି ହେଲେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଯିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମାନେ କଣ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବ? ଯାହା ତ ହେଇଛି ହେଇଛି, ତମେ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।